ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. The sadhana on 5 elements. Now many people talk about they want to be one with the God and all that. Before you come to the sadhana, you have to see everything as 5 elements. Now it's called Panchabhuta Siddhi. Of course there is a Panchabhuta Shuddhi is available as a book which is written by the one of the greatest man whom I have admired, Satyananda Saraswati, the founder of Bihar School of Yoga. Of course, a very great Mahatma, no doubt about it, as a person who did the Panchagni Vidya, and also which was poorly imitated by the rowdy Bangalore Nityananda Swamiji, and who had no caliber other than like screwing up women and ending up messing up their life. So the Panchabhuta Sadhana, you start looking everything as 5 elements. Now this is a very, very important sadhana, because if you are going to learn medicine, Ayurveda, what you call TCM or Chinese, they will make you look all the organs as 5 elements, all the doshas, everything as 5 elements. If you see the dosha, Kapha dosha is water plus earth, Pitta dosha is fire plus water, air dosha is that of air with Akash. So the Vata, Pitta, Kapha dosha, they'll make you look at it, and that's how they will try to make you look at the whole body. Now also the corollary of the sadhana is you can look at everything as 9 planets. For example, you see a old building, you can call it Saturn. New building, you can call it as Venus. And this they teach you in astrology, to learn to look at people, places, objects as 9 grahas. Now this is also a metaphor which will be used. For example, you say, oh, my love is sweet. You can look everything as 6 tastes. So the Jnana Sambandhar talks about the 10 levels of seeing. He says, Vandre palavahi palave vandra irukum isane. Now I went to the what you call the Kanchipuram Ekambresnath temple, and in that they took me to a particular place, and when somebody said that, immediately I had a huge channeling which happened across. So I can look at any situation as 9 planets, 8 direction, 7 chakras, 6 taste, 5 elements, 4 season, 3 dosha and duality. It's called as multi-dimensional viewing. Now this is the next level. Before you go into the Advaita Sadhana. You have to look everything as 5 elements. I was actually practicing tarot card. I found it very, very difficult to get a breakthrough. And they told me, you go to the British consulate, you will find there. I went there, nothing happened. I saw in the librarian, it was dividing into Libra and Erin. Then they started channeling. They started telling me, don't look anybody as a gender, as a role, as a relative or a friend. Learn to look at them as energy. Learn to look at them as 5 elements. For example, you can look at the Devata as 5 elements. Vinayaka as earth, Vishnu as air, and Lakshmi as water, Shiva as that of ether. Like that you can look at Devata also as 5 elements. You can look at the places as 5 elements. Like sea is supposed to be water, pond is supposed to be water, river is supposed to be water. Mountains, you can look at it as an air, different kind of Aravalli mountain, that mountain, this mountain. You can also look at Narendra Modi as fire, Sonia Gandhi as water. Like that you can start looking at it. Only when you come to the point of looking everything as 5 elements, will your mind hold on the Maya gets broken to a very, very large extent. Without that, how can you do that? Now this is something I got at about the age of 28. Of course, after that I innovated a lot with the tarot cards. So learn to practice. Like for example, camera. The camera is supposed to be, the glass is supposed to be the water element. The camera stand is supposed to be the earth element. The camera recording is the air element, like that.
So you can learn to look everything as converted to 5 elements. As you go on doing it, the hold of the Maya will get shattered. Initially you can do with place, then with people. For example, you can look at it as Bill Gates as water, you can look at it Genghis Khan as fire, you can look at Alexander as fire, like that you can do. But tarot card has 5 elements, so it's very easy to correlate with the tarot card and you will be able to do it across. So the point is, looking at a situation in a multi-dimensional level very fast is a very difficult siddhi, and also the second siddhi is talk opposite to it. For example, you appreciate Jesus Christ, write 10 things wrong about Jesus Christ. Write 10 things good about your father, wrong about your father. It's called the law of duality. Then you will realize there is nothing true or false. It all depends on the way you look at it. It's called the duality siddhi. And of course, once you come into the multidimensional and the duality siddhi, you will realize thinking fast or slow or 6 hats of thinking is nothing. You would have broken down a lot of concept. Your mental body would expand and contract the way you like it. Manomaya kosha, you don't have any problem with regard to that. There was a man who told, what do you know about women sadhana? You have to go through the women sadhana. I said, every woman is an embodiment of element. If you look at it as an element, you don't need to go through it. You look at it, you understand she is fire and you are water. When you mix it with, what will happen? So when you mix 5 elements and 5 elements, you will get 25 elements. And in the 25 elements again you mix, you will get 125 elements. Actually, tarot card must be 125 elements. You will easily understand any women, what is the impact they are going to produce. You don't need to go through in the every experience in the mental level itself. You can dissolve it. You can easily dissolve all the experience in the mental level very easily by looking at everything as 5 elements. This is also a wonderful way to do the sadhana before the hold of Maya gets broken. The Maya is there with time, gender, relative, complexion, beauty, talk, like and dislike. All these things comes into the mode before you understand a man. Many people ask me, how is that you are able to just look at the person and say a lot of things? Now, because there are 5 levels to a human being, you can tune into the personality level, the mind level, the heart level, the intention level and the soul level. Sometimes you look at the soul level, you will know their past lives and all the other things without any effort on your part. So the multi-dimensional thinking, multi-depth thinking, normally you get lost with memory, you get lost with personality, you do not understand that they are still 5 elements. And thank you so much for looking at the video. May all beings who hear of my words, may they get enlightened. May all the beings who meet and talk, whomever I met or talked, or whoever I have not talked or heard of me, may all of them will get enlightened. May I be the lamp unto their path. May I be the spiritual elixir of food and water for their soul thirst and their soul hunger. Thank you so much. Today I am going to talk about the technique of awakening your spiritual hunger, awakening your spiritual thirst. Many souls have the thirst for the worldly pleasures. For example, the Indians talks about the 4 Purushartha. The great Rishi Parampara talks about the 4 Purushartha. Artha, Kama, Dharma, Moksha. So, but the 4 Purushartha is actually many people have thirst for money. Many people have thirst for love. Like women, I know one woman who said, I have not found the correct partner in my life. I want a soul mate. It is Kama, the thirst of Kama. Kama means relationship. It's not only sex. Also some people say, I want to earn in crores, 100 crores, 200 crores, 300 crores. Now that is a thirst of the money. Some people say, I want to do good. I want to feed so many people. That is the quest of Dharma. The thirst of the soul will vary for people to people. The hunger of the soul will vary to people to people. That is why Diksha is given. Whenever somebody gives you a Diksha, he awakens your soul embers. He awakens the fire of your spiritual life. He tries to make you hungry for God. He tries to make you hungry for spiritual experience. The thirst of spiritual life starts,
and the quest begins. So the point is, many people, whenever a guru really blesses you, your spiritual hunger will awaken. Your spiritual thirst will awaken. The world will look very pale. The world will not look very impressive. You will not be interested in the world. You will feel like getting lost in the world. You want to come back and do your sadhana. You want to come back and do it across. So that's why you need to have the spiritual thirst and spiritual hunger. Now, if you are not having the spiritual thirst and hunger, it's very, very easy to awaken it. You take a mantra and you keep on chanting in the Urdu varieties. As the energy expands, it will go inside and your energy body will expand. You will start identifying yourself with the soul and your spiritual hunger and thirst will improve a lot. Now, that's why many people after the age of 40 are not interested in the corporate life. They don't want to get into politics. They don't want to get into war because they feel it's all meaningless because their spiritual hunger is awakened. They feel like going into temples, going to ashram, going and doing chanting, doing some prayers. Now this is tapped very well by many of the gurus telling I am the way and all that rubbish. But otherwise the spiritual awakening happens. You feel bored with the life. At the age of 20 to 30 you wanted to chase girls or chase boys and you want to make a lot of money, have a car. At the age of 40 you realize this is all a burden. It's all a heavy burden. You come to the point of realization that you want to do sadhana, you want to experience us as the higher dimensions of life. Now, people like Nityananda and the so-called modern gurus, they are very materialistic. Why do you need to drive a helicopter? Why do you need to drive a Jaguar car? It's all nonsense. You're going to die. Your body is going to get putrefied and die. It's going to be eaten by the ants. Before the death comes, have you seen the reality? You are claiming that you are enlightened, you are this and that. Tomorrow all these fools, so-called fools, who are going on saying a lot of things, will they come and help you at the time of death? Remember like Valmiki, the said Narad said, whatever you're doing, will they come and take your sin at the time of mantra, at the time of death? So ask yourself, dear gurus, whether do you have a real spiritual hunger and spiritual thirst? It's not like putting everybody in a resort and making them do a deep breathing will awaken their spiritual hunger. And death, old age, sickness is all going to come. So if you are going to face it, you need spiritual hunger, you need spiritual thirst. That's why Indians divide the world as brahmacharya, samsara, vanaprastha and sannyasa. You should not look at, see, for example, at a very young age, you take the cell phone and see whether your complexion is correct, whether your nose is correct, is appropriate. But as you grow old, you realize the pearly teeth will fall, the hair will turn grey, the skin will become wrinkled, the eyes will become dimmed, the ears cannot hear it. At the time of that, what will help? So that is awakening the spiritual hunger and the spiritual thirst. The self-obsession starts going. And I pray God and I pray all the great teachers that whoever sees this video, may their spiritual hunger get awakened. May their heart get lightened by the fire of spirituality. May they have spiritual thirst. And may all that embers get awakened. May their past life get awakened. Don't waste this time. I used to go to Mrs. Sinha's house and I used to tell her, you're already old. Why don't you practice? It is not the bodhana which is important, the sadhana which is important. It is not the coach, it is a match which is important. Don't waste your time. Close down this video. Have you started this journey? Have you forgotten that you have come here? You are a soul who have come into the earth for searching for God. You are not a personality. Don't doubt about God's existence. Don't doubt about soul's existence. People who have talked about like Periyar and Ambedkar and all have gone. But remember, people remember Rama, Krishna, because that is eternity, that is truth. This Sanatana Dharma talks about that truth, the eternal truth, the soul's journey in this life. Don't waste your time. Awaken it. Use it to practice. That's why Milarepa says beautifully, he says, our religion is not to live
and die in regret. May you not get regret. Forget about you being the boss. Forget about you being this. All these things will not help you. One more time you will be born again. Or one more time maybe in the bardo you will be the bhuta peta pisas. Because you have screwed up many people's life in the name of politics and corporate world. But don't regret it right now. Right now you have the time. Make your practice strong. Make your boat strong. Before death arrives, reach the other shore of life. Thank you so much. நான் இப்போ பேச போகிறது வந்து குருஸ் whom I have got inspired. அதாவது இந்த இந்தியாவில் வாழ்ந்ததே பிறக்கிறதே புண்ணியம் அப்படின்னு என்ன மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க, ஏங்க நீங்கள் அமெரிக்கா போகிறது வந்து பற்றி யோசிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா, அமெரிக்கான்றது ஒரு பிரிட்டிஷ் காலனி. அங்கே வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் யாரெல்லாம் ரவுடி திருடங்கள்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த அமெரிக்காவில் இறக்கி விட்டுட்டாங்க, இந்த ஊருக்கு உபயோகப்படாத பசங்களை. அதே மாதிரி கொலம்பஸ்ன்றவர் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க வந்து ரூட்டு மாறி போய் கண்டுபிடிச்ச விஷயம்தான் அமெரிக்கா. அதனால் இந்த உலகத்தில் நான் பெரிய மதிப்பாக நினைக்கிறது இந்தியாவில் பிறக்கிறது, அதில் இந்தியாவில் குருமார்களை பார்க்கறது அப்படின்றது வந்து நான் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரிவிலேஜாக நினைக்கிறேன். அதில் என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணது வந்து நெரூர் பிரம்மேந்திரா. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெரூர் பிரம்மேந்திராவை பற்றி அவர் வந்து சங்கீத கீர்த்தனை எழுதியிருக்காரு. அதே மாதிரி அவர் வந்து நேக்கடாக திரிஞ்சிருக்காரு. அவருடைய கையை வந்து வெட்டியிருக்காங்க. அந்த அந்த அவர் வந்து நாக் அவுட்டாக நடந்து போயிருக்காரு. அதாவது துணி இல்லாமல் திகம்பரராக நடந்து போகும்போது அவர் கையை வெட்டியிருக்காங்க. அந்த கையை வெட்டினதை கூட அவர் அவேர்னஸ் இல்லாமல் போயிருக்காங்க. ஏன்னா அது முஸ்லீம் டெரிட்டரி. அந்த கையை அவன் எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தோன்னே அந்த கையை திருப்பி அட்டாச் பண்ணோடனே அப்படியே கை ஒட்டிக்கிச்சு. அப்படின்னா என்ன மாதிரி கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும், என்ன மாதிரி ஒரு ஆசம் பவர் இருக்கணும். பட் நான் அவருடைய ஃபஸ்ட் டைம் அவருடைய ஜீவ சமாதிக்கு போனேன். நெரூர் பிரம்மேந்திராவுக்கு 5-6 இடத்துல ஜீவ சமாதி இருக்கிறது ஐதீகம். அங்கே போனவுடனே எக்ஸ்ட்ரீம் பீஸ். இன்ஃபேக்ட் வாழ்க்கையில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே யூ வில் பிகம் பீஸ்ஃபுல். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல் நெரூர் பிரம்மேந்திரா வாஸ் அ கிரேட் சைண்ட். இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாத ஒன் ஆஃப் த பெரிய செயிண்ட் வந்து நெரூர் பிரம்மேந்திரா. என்னை பொறுத்த மட்டும் வள்ளலார், ரமணர் அந்த மாதிரி செயிண்ட்டுங்கெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. நிறைய பேர் வந்து மகா பெரியவர் அப்படின்றாங்க. அவங்கள விட பெரிய செயிண்ட் இஸ் நெரூர் பிரம்மேந்திரா. ஃபேக்ட், அவர் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் பெரிய வித்வத்து. அவர் ஒரு தஞ்சாவூர் பிராமின். அவர் ஒரு காலத்தில் வந்து ஏதோ மெடிடேஷன் பண்ணின்ற இடத்துல டேமை திறந்து விட்டாங்க. அந்த மணலில் மாட்டிண்டு அவர் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து எழுந்து வந்ததா ஐதீகம். அண்ட் நெரூர் பிரம்மேந்திராவுடைய ஜீவ சமாதி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் see the difference. Absolute greatness. There is no doubt. There is no second thought that he was a ஜீவன் முக்தா. நிறைய பேர் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது யோசிப்போம், அதாவது கிரிக்கெட்டிங் டேர்ம்ஸில் ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன். அவர் கண்டிப்பாக எங்கள் அத்தை சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ஏன்னா எங்கள் வீடு கரூர், அங்கே வந்து ஓம் அப்படின்லாம் வரும் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன். அந்த இடமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும், யாருமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. என்னைக்காவது உங்களுக்கு யாருக்கிட்டையாவது குரு இல்லை, அவர் வந்து யாரும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ ஷுட் கோ டு நெரூர் பிரம்மேந்திரா சமாதி. நிறைய பேர் சித்தர் சமாதி, ஜீவ சமாதின்னு சொல்லுவாங்க, நான் போயிருக்கேன். பட் நத்திங் கம்பேர்ட் டு த பீஸ். இட்ஸ் அப்சல்யூட் பீஸ். இன்ஃபேக்ட் யுவர் ஹார்ட் சக்ரா வில் கெட் கிளென்ஸ்ட். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் தட் மேன். அப்சல்யூட். இவரை பற்றி பேசுகிறதே நான் புண்ணியமாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவரை பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவருடைய கிரேஸ் இல்லாமல் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, குருன்னா அவர் இறந்து போயிட்டா கைடு பண்ண மாட்டார்னு. ஐ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆன் தேட் வித் நெரூர் பிரம்மேந்திரா.
extraordinary man, extraordinary man, unrecognized by many people in the world. நிஜமாலே he is Sadashiva. நான் சும்மா இந்த நித்யானந்தா வந்து சதாசிவன் சும்மா போயிட்டு ஓல் விடுறது எல்லாரையும் வந்து ஏமாத்துறது அப்படின்னு, ரியலி கிரேட் மேன். நீங்கள் போய் சமாதியில் உக்காந்தீங்கன்னா you will know what I am trying to tell you. And தொடர்ந்து இந்த சீரீஸ் பாருங்கள். I am going to talk about different gurus who have inspired me, whom I have interacted, whom I am going to talk. அதே மாதிரி I am going to talk about spiritual techniques like for example Yoni Tantra. அதுலேருந்து I am going to talk about it because இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா ஏதோ சும்மா ட்ராமா போடுறது வேஷம் போடுறது அப்படின்றது இல்லை. நிஜமாலே life of all great men remind us that we can make our sublime, we can make our life sublime, and departing we can leave footprints on the sands of time. அந்த மாதிரி டைம் அழிக்காத ஒரு ஆள் வந்து சதாசிவ பிரம்மன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் இன்னைக்கு பேச போகிற தலைப்பில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்சன் whom I considered is பகவான் ரமணா. பகவான் ரமணரை வந்து நான் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து ரமணாசிரமம் போயிருக்கேன், ரமணாசிரமத்தில் தங்கியிருக்கேன், ரமணாசிரமத்தில் தியானம் பண்ணியிருக்கேன், அவர் மெடிடேட் பண்ண விருப்பாக்ஷா கேவுக்கு போயிருக்கேன், அவர் ஃபஸ்ட்டு உட்கார்ந்த திருவண்ணாமலை இதில் உட்காந்துருக்கேன். ரொம்ப சுப்ரீம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் பிராமின்ஸில் யாருமே அவரை தலை தூக்கி கொண்டாடினதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி, இஃப் அட் ஆல் த சவுத் இண்டியன் பிராமின் கம்யூனிட்டி ஆர் தமிழ் பிராமின்ஸ் ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி செயிண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் பகவான் ரமணா. அப்சல்யூட்லி, ரொம்ப நோ டவுட். நீங்கள் சந்நியாச உபநிஷத்தில் எடுத்து ஒரு சந்நியாசி இப்படித்தான் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பகவான் ரமணருடைய லைஃப்பில் அப்படியே இருக்கும். அது இன்னி பெசகாம அந்த ஸ்கிரிப்சுரலுக்கு அப்படியே இஸ் அன் லிவிங் ஆர் ஹீ லிவ்ட் as an எக்ஸாம்பிள். தேர் இஸ் நோ டவுட். அதனால்தான் சந்திரசேகர சரஸ்வதி இஸ் கன்சிடர்ட் த மகா பெரியவா. பால் பிரண்டன் போய் கேட்குறாரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய யோகி, ஞானமடைஞ்ச யோகி யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்து அவரே தன்னுடைய வாயால் ரமணர் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் தான் பால் பிரண்டன் போயிட்டு எழுதி அந்த புக் எழுதி அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபேமஸ் ஆனார். இன்ஃபேக்ட் பகவான் ரமணா இறக்கும்போது வாஷிங்டன் டைம்ஸில் வந்து பேப்பர் வந்தது. அந்த வாஷிங்டன் போஸ்ட் கேரிட் ஆர்டிக்கல் ஆன் இஸ் டெத். அந்த நீங்கள் பகவான் ரமணரோட அவர் இருந்த அறைக்கு போனீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். அதே ரமணாசிரம் வாசலில் வந்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வித்தியாசமாக இருக்கும். யூ கேன் ஃபீல் இட். நிறையா வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து இந்த மழை சீசனில் அங்கே வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் திருவண்ணாமலை கேன் பி கால்ட் அஸ் த அத்வைதா கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இப்போ அத்வைதாக்கு வந்து ஒரு ஹார்வர்டு, ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு இருந்தார்னா அது பகவான் ரமணர் தான். சங்கரர் வந்து அத்வைதாவை பற்றி சொன்னாலும் அது அப்படியே வாழ்ந்து காட்டினது தான் ரமணர். இன்ஃபேக்ட் ரமணரை பற்றி நிறைய பேர் புக் எழுதியிருக்காங்க. அவர் 18 வயசுலேயே ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்போது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுடைய அக்ரஹாரத்தில் தான் இருந்திருக்காரு. அந்த அக்ரஹாரத்தில் இருக்கும்போதே அவரை தங்க கைன்னுவாங்க. காரணம், அந்த கபடியோ கிரிக்கெட்டோ விளையாடும்போது அவர் எந்த பக்கம் போகிறாரோ அந்த பக்கம் ஜெயிச்சிடும். அதே மாதிரி அவர் அந்த தூக்கம் அதெல்லாம் வந்து அது சாவனோட விளிம்பில் போயிட்டு வந்த மாதிரி. அது மாதிரி அவர் வந்து ட்ரெயினில் வந்துட்டு அது அப்படியே திகம்பராயிட்டார். அதாவது ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்லாம் தூக்கி போட்டார். ஒரு 18 வயசு பையன், யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டார், எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிட்டார். அண்ட் சாட்டு அந்த குகை நமச்சிவாயர்ன்ற கோவிலில்
அவர் வந்து நிர்விகல்ப சமாதி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணார். அவருக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக அங்கே சேஷாத்ரி சுவாமிகள்னு ஒருத்தரை கடவுள் வச்சுருந்தார். ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு டெல், நீங்கள் சாதனா பண்ணும்போது எய்தர் யூல் பி கார்டட் பை அ மேன் ஆர் அ விமன். சாதனா பண்ணும்போது தெர் வில் பி ஃபேமிலிஸ் அண்ட் பீப்புள் who will help you across அப்படின்றதுக்கு இஸ் a வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி நான் ஒரு வாட்டி மதுரானந்தான்னு ஒரு சாமியார் இருந்தார், அங்கே கூட்டிகிட்டு போனார். ஏதோ ரொம்ப தூரத்துக்கு கூப்பிட்டு போனார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ குட் see the astral form of ரமணா வாக்கிங். அதே மாதிரி எப்படி அந்த குச்சியில் பண்ண மாதிரி ஐ could not believe my eyes. இது வந்து நான் உடனே இது வந்து இல்யூஷன் இமேஜினேஷன் நானே நிறைய தடவை பார்த்ததை ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்டன். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் அ ஆஸ்ட்ரல் விஷன் ஆஃப் ஹிம் இன் த ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி. ஐ ஃபெல்ட், என்னை பொறுத்தளவு பகவான் ரமணா இஸ் அ பிராமின் who was not appreciated by the own Brahmin community. அவருடைய கிரேட்னஸை பற்றி யாருமே புரிஞ்சிக்கல. அண்ட் ஆல்சோ ஃபாரினர்ஸ் வெஸ்டர்னர்ஸ் ஸ்டில் ஃப்ளாக் டுடே. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ரமணாசிரமத்துக்கு அந்த சைடு போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க, அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க. அத்வைதா உடைய ஐகானிக் ஃபிகர், we can call him as Sachin Tendulkar of Advaita, or we can compare him with some of the greatest saints in India. ஆனால் தான் அவ்வளோ ஆனந்தமயி மாவோ இல்லை இவரோ, அதாவது நம்ம யோகானந்த பரமஹம்சரோ வந்து பார்க்க வந்தாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், there is no doubt. அதே மாதிரி ரமணாசிரமத்தில் நான் நிறைய தியானம் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்லோலி மை லைஃப் சேஞ்ச்டு ஃப்ரம் அத்வைதா டு துவைதா. ஐ ஃபெல்ட் those concepts are very higher and it cannot be understood by common people. அதனால் slowly I walked out. மிலேரேபாக்கு எப்படி ஒரு 32 இடம் இருந்ததோ அதே மாதிரி I have also traveled on, moved on with a better understanding, but always he will remain as one of my biggest spiritual heroes. நிறைய பேர் பில் கேட்ஸ் தான் ஹீரோ, லாரி எலிசன் தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஒன் ஆஃப் மை ஹீரோஸ் இஸ் பகவான் ரமணா ஃபார் his conduct, absolute impeccable conduct. நான் ஒரு புக்கில் படித்தேன், ஒரு அம்மா வந்து காரு பை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வாங்க அப்படின்னோடனே இந்த ஜடம் இங்கேயே இருக்கும் அப்படின்னாரு. நீங்கள் இன்னும் கூட விருப்பாக்ஷா கேவில் ஈவினிங் போய் மெடிடேட்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளோ கொசு கடிக்கும். அந்த மாதிரி பாடி கான்ஷியஸ்னஸே இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எபிலிட்டி உள்ள மேன், நோ டவுட். இது வந்து இவங்க நிறைய பேர் சொல்லலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு. எந்த ஒரு அதே மாதிரி பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டார், வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அண்டு ஒன்றுமே பேச மாட்டார். அவர் அணுகுனை கொடுத்ததான் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க, வாயை திறந்து எதுவுமே பேசினதில்லை. அந்த பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படின்றதுக்கு ஸ்டர்லிங் எக்ஸாம்பிள். ஒருத்தர் போய் கேட்டிருக்காரு, உங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக வந்து போட்டிருக்காங்க, மார்க் பண்ண ஃபோட்டோ பார்த்துருக்காங்கன்னு. அவர் சூகெல்லாம் பண்ணவே போல. அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, இதே மாயை வேர்ல்டே மாயை என்ன அப்படின்ட்டாரு. அதனால் அதை பற்றி அவர் ஒரே பண்ணல, அப்படியே ஜஸ்ட் தூக்கி போட்டுட்டார். நிறையா சன்னியாசிங்க தன்னுடைய ரெப்புடேஷனை இது பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக கோர்ட்டு சூயிங்லாம் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், நோ டவுட். அவருடைய ஹாரோஸ்கோப்பும் பார்த்துருங்க. பிவி ராமன் துலா லக்னம்னு போட்டிருப்பார், அது வந்து ராங், இட் இஸ் கன்யா லக்னம். எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், நோ டவுட். இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் யூ கேன் விசிட், there is no doubt about it. Thank you so much. வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாரந்தோறுமே நிகழ்ச்சியில சுவாரஸ்யமான பல தகவல்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் எத்தை தின்னால் பித்தம் தெளியும்னு எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பரிகாரங்களை தேடி ஓடின்னு இருக்கோம். இதுக்கு தீர்வுதான் என்ன பிரச்சனைகளுக்குன்னு ஓடின்னு இருக்கோம். ஆனா சரியான வழிகாட்டுதல நம்ம நான் நிச்சயம் அதுக்கான தீர்வு இருக்குங்கிறது நமது நிகழ்ச்சி ஒரு சான்று. இந்த நிகழ்ச்சியில ஏராளமான தகவல் உங்களுக்காக தர வந்திருப்பவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆதர்ஷ் நிறுவனத்துடைய இயக்குனர்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா பரிகார ஜாம்பவான் சொல்லக்கூடிய குரு கே கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. கூட பேசினாலே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நீங்களும் அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்பவுமே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க, இன்னைக்கும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காங்க எல்லாருமே. எல்லாருக்குமே மாற்றங்கள்ங்கிறது எல்லா விஷயத்திலயுமே இருக்கு. இந்த மாற்றங்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். இதுல முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம் திருமணம். இந்த திருமணம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க, அதை எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுது? பேசிக்கா நீங்க பரிகாரம் பண்ணும்போது உங்க லைஃப்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். நீங்க மாற்றங்களை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பரிகாரங்கள் வந்து டைம் எடுக்கும்.
இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து கோமா ஸ்டேஜ்ல இருந்தார். அவர் என்ன சொன்னாரு, என்கிட்ட வந்து கேட்டார். நான் சொன்னேன், பெட்டை மாத்துங்க, வீடை மாத்துங்க, அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற பேஷண்ட்டை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ற ஆளுங்களை மாத்துங்கன்னு. அவர் பண்ண உடனே அவருக்கு சடனா ரிகவரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த கூட இருந்தவர் தான் அவருக்கு ப்ராப்ளம், இருந்த இடத்துல தான் டெத் ஓட்டெக்ஸ் திறந்திருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. இப்ப நீங்க திருமணத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, நிறைய திருமணத்துக்கு அட்டன் பண்ணுவாங்க, அப்பா அம்மா கிடையாது. நான் சொல்றது உங்க பெண்ணோ பையனோ அட்டன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்ப திருமணத்துல வந்து பார்த்த உடனே நான் ரிசப்ஷனுக்கு ஓடி வந்துருவேன் அப்படி வந்துருவீங்கன்னா வேஸ்ட். நீங்க பரிகாரம் பண்ணும்போது இப்ப சப்போஸ் நாங்க மேரேஜுக்கு வந்து பரிகாரம் மேரேஜுக்கு போங்கன்னா தாலி கட்டுறத பார்க்கணும். அப்பதான் அந்த ரிச்சுவல் உங்க லைஃப்லயும் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். இங்க ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், திருமண மண்டபத்துக்கு சும்மா பக்கத்துல இருந்தா மேபி ஒரு 10-20 டைம்ஸ் போகணும். அப்படி போகும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், எங்க பொண்ணு பையன் ஒருத்தர் எவ்வளவு வாட்டி பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்பேன். சார் அவங்க பார்த்ததே இல்லை சார், நான் ஏதோ ஒரு பையன் வந்தான் சார், ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்தாங்க சார், அது பாதியில ஆரோஸ்கோப்லயே நின்றுடுது சார், பரிகாரத்துல மேட்சிங்லயே நின்றுடுது, அங்க பரிகாரம் பண்ணும் இங்க பரிகாரம் பண்ணும். பரிகாரம் என்பது உங்க லைஃப மாற்றக்கூடிய விஷயங்களா நடக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு வீடை மாத்தினீங்கன்னா அந்த லிங்க் வரும், ஆளை மாத்தினீங்கன்னா லிங்க் வரும். அன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க வந்தாங்க, அவங்க கிட்ட பேசிட்டே இருந்தா நான் சொன்னேன், உள்ளூர் ஜோசியத்தை பார்க்காதீங்க, வெளியூர் ஜோசியத்தை பாருங்க, அப்பதான் இந்த லிங்க் வந்து வரும் அப்படின்னு. இப்ப அந்த லிங்க் ஆகர்ஷணம் பண்றதுதான் அந்த பரிகாரம். அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து நான் அந்த கோயிலுக்கு போனேன் இந்த கோயிலுக்கு போனேன் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன், அதெல்லாம் டோட்டல் வேஸ்ட். பரிகாரம் பண்ணும்போது என்ன இம்பாக்ட் நடந்தது, இதெல்லாம் நடந்ததான்னு பாருங்க. அப்படி நடக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் செய்த பரிகாரம் ப்ராப்ளம். ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், என் பையனுக்கு 42 வயசு, கல்யாணமே ஆகல. நான் சொன்னேன், ஒரே வீட்டுல இருக்கீங்க, அந்த வீடு வந்து உங்களுடைய பூமி புண்ணியத்தெல்லாம் இழுக்குது, அதனால உங்களுக்கு அது திருமணம் நடக்காது. நீங்க அந்த வீட்டை விட்டு போனாதான் திருமணம் நடக்கும், அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, அப்படியே பரிகாரம் சொல்லுங்க. அப்படியே பரிகாரம் சொன்னா என் பேர் மகாவீரரா இருக்கணும், இல்ல என் பேர் வந்து கௌதம் த புத்தாவா இருக்கணும், இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? அதனால் பரிகாரம் பண்ணும்போது மாற்றங்கள் நடந்துதான் ஆகும். அதே மாதிரி இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஒர்க்குக்கு வந்து பரிகாரம் பண்ணாரு. அவர் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு, எங்க கூடவே அஸ்ட்ராலஜி பாக்குற பொண்ணு, அவளுக்கு வந்து கரெக்டா வரவே இல்லை. ஐ மீன் கிளைண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், அந்த இடத்த ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணுமா, புதுசா டேபிள் சேர் வாங்கி போடு, அந்த ஒரு அழகான ஒரு புத்தர் சிலையை வெயி, உனக்கு வந்து வருவாங்க அப்படின்னு. அதை பண்ண உடனே அவளுக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆகி நிறைய வந்துட்டாங்க. சோ இப்ப உங்க வேலை மாற்றம் நடக்கணும்னா நீங்க செல்போனை மாத்தணும், நீங்க இருக்கிற டேபிள் சேரை மாத்தணும், கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை மாத்தினாதான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து மாறும். ஒர்க்ல நீங்க வேணா நிறைய அன்சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பாருங்க, அவங்க செல்போனையே மாத்த மாட்டாங்க, 3-4 வருஷம் ஒரே செல்போனை வச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஒரே டேபிள்ல இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் குரோத் ஆகாததுக்கு காரணமே அந்த இடத்துல பழைய சேர், ஐதர் காலம், அதாவது திப்பு சுல்தானோட அப்பா காலத்துல பண்ண சேர் எல்லாம் போட்டுன்னு இருப்பாங்க. அது எதுவுமே விளங்காத ஆபீஸா இருக்கு. நீங்க பாருங்க, கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எதுவுமே பெயிண்ட் அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, பாத்ரூம் போனீங்கன்னா ஓடி போயிடும். அந்த அந்த இந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி அவன் சொல்லுவான், இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும் அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்கும். அது அப்படிப்பட்ட இடத்துல நீங்க எப்படி சக்சஸ் ஆக முடியும்? சோ கவர்மெண்ட் ஆபீஸுக்கும் இது ஒரு ப்ராப்ளம். சோ லேட்டஸ்டா டெக்னாலஜியோட அலைனானீங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆவீங்க. அதே மாதிரி நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டிராவல் பாருங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு அமித்ஷா டிராவல் பண்ணது 3 லட்சம் கிலோமீட்டர். ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து டிராவல் பண்ணது ஹார்ட்லி ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். சோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க அமௌண்ட் ஆஃப் டிராவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் டிராவலே பண்ண மாட்டேன், நான் ஊர்லயே உட்காந்துப்பேன், உள்ள குண்டு சட்டியில உட்காந்துப்பேன், அதனால எனக்கு வந்து எல்லாருமே காரியம் பண்ணி தரணும்னா அது நடக்காது. அதனால பரிகாரம் பண்ணும்போது என்ன மாற்றங்கள் நடக்கும்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு அம்மா என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, ஏங்க நான் வந்து வீடு மாத்தணும், நடக்கவே மாட்டேங்க. நான் சொன்னேன், கிச்சன் ஆப்ஜெக்ட மாத்துங்க, கிச்சனோடைய கரெக்டா ஸ்டவ்வை மாத்துங்க, கிரைண்டரை மாத்துங்க. மாத்திருவீங்க என்ன? மாத்துறாங்க, அவங்க இமிடியட்டா மாறிட்டாங்க. சோ சில டைம் ஆப்ஜெக்ட மாத்தணும், சில டைம் பீப்புளை மாத்தணும், சில டைம் பிளேஸ மாத்தணும், சில டைம் நம்ம போற ரூட்டை மாத்தணும். ஒருத்தருக்கு வந்து லோன் கிடைக்கல, அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு, இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு லோன் கிடைக்கல, என்ன பண்ணுதுன்னா பரிகாரம் பண்ணி தான். நான் சொன்னா ஆப்போசிட் சைட்ல போங்க, நீங்க நார்மலா பேங்க்குக்கு போறதோட ஆப்போசிட் சைட்ல போங்க, ஓப்பன் ஆகணும். ஆப்போசிட் சைட்ல போனாரு, இமீடியட்டா அவருக்கு வந்து லோன் கிளிக் ஆயிடுது. சோ சில பேர் போற ரூட்டை மாத்தணும். எதையுமே மாத்த மாட்டேன், நான் அங்கேயே தான் உட்காந்து நிற்பேன், அதனால எனக்கு பரிகாரம் வேலை செய்யணும்னா பணம் தான் வேஸ்ட்,
சிக்குன்னு ஏதாவது போட்டுக்க வேண்டியதான் தலையில. அதனால ஏமாந்து போகாதீங்க. பரிகாரம் பண்ணா மாற்றங்கள் நடக்கும். இது எனக்கு வந்து பணம் வரும் என்கிட்ட வரணும்ன்றதுக்கெல்லாம் சொல்ல வரல. எது உண்மையோ அதை தான் சொல்றேன். என்கிட்ட வந்து நான் வந்து அங்க பண்ண டிம்பக்டூல பரிகாரம் பண்ண, அங்க பண்ண, இங்க பண்ண, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும்னா ஒரே ஒரு வந்து கேள்வி கேட்பாங்க, எப்ப வந்து கல்யாணம் நடக்கும், எப்ப வந்து கல்யாணம், இந்த மாற்றங்கள் இருக்கா? ஒரு லேடி வந்து கேட்டாங்க, என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஹேர் ஸ்டைல் வந்து மாறிடுச்சு, அவளுக்கு என்ன நடக்க போகுது? நான் சொன்னேன், இமீடியட்டா கல்யாணம் நடக்க போகுது. ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாத்த போனா ஹேர் ஸ்டைல மாத்துவா அப்படின்னு. அவளுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். வித்தின் 3-4 months அவருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் பரிகாரம் பண்ணும்போது. அதுதான் பரிகாரத்தோட இம்பாக்ட். அன்னைக்கு ஒரு பையன் ஒரு மேரேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து அவனுக்கு ஒர்க்ல வந்து மாறிடுச்சு. நான் சொன்னேன், உனக்கு வந்து இது மாறப்போகுது, லைஃப் மாறப்போகுது, நீ பண்ண ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆக போகுதுன்னு. ஒரு காலர் இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு நம்ம வரலாம். நிச்சயமா சார். வணக்கம் தயசங்கரா. வணக்கம் மேடம், திருச்சி சங்கர் பேசுறேன் மேடம். நல்லது. உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 31/5/1974 மேடம். பிறந்த நேரம் விடிகால 1:10 மேடம். உங்களுடைய கேள்விகளை குரு கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க, கேளுங்க. சாமிஜி வணக்கம். எனது அஸ்த நட்சத்திரம் கன்னிராசிங்க, கும்பலக்கணம் சாமிஜி. சரிங்க. அதான் சாமி, பூர்வீக இந்த முன்னோர் சொத்து வந்து அது பிரச்சனையா இருக்குது. அப்புறம் தொழிலும் சரியா அமையலைங்க. ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் வழி சொல்லுங்க. ஆமாங்க, உங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் எங்க இருக்கு? செவ்வாய் 6ஆம் இடத்துல இருக்கு சாமிஜி. அதான். சோ உங்களுக்கு வந்து சத்ரு பயம் இருக்கும், உங்களுக்கு சத்ரு ஜெயம் வேணும். அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முருகரோட உபாசனை வேணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு சத்ரு சம்மார பூஜை பண்றது, 6 படை வீட்டுக்கு போறது, முருகருக்கு போறது. அதே மாதிரி இப்ப சத்ரு வந்து நான் வந்து மன்னிக்க போறேன், நான் வந்து சத்ருவெல்லாம் விட்டுடுவேன்னா இவர் லைஃப் வந்து கீழே போயிடும். சில பேரோட லைஃப் வந்து ரத்த சரித்திரம் மாதிரி. எதிரி இருந்தாதான் அவன் வந்து மேல வருவான். ராமாயணமும் மகாபாரதமும் நம்ம ஊர்ல எழுதி வச்ச காரணம் வந்து என்னன்னா, வாழ்க்கைன்னு இருந்தா எதிரிங்கன்னு ஒருத்தங்க இருப்பான், வாழ்க்கைன்னு இருந்தா குருன்னு ஒருத்தங்க இருப்பான்றதுக்கு தான் எழுதி வச்சிருக்குது. நிறைய இந்த தாடி வச்ச இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுங்க, அப்படின்னு பொம்பளை குரல்லாம் பேசி நிற்குது. அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. காரணம் என்னன்னா, இப்ப நிஜமா ஃபுட்பால் ஆடுறீங்கன்னா அப்படியே எடுத்து கையில குத்துருவானா, டிராஃபியை குத்துருவானா? வாழ்க்கை என்பது ஒரு போராட்டம். அதுக்கு சத்ரு ஜெயம் ரொம்ப தேவை. கும்ப லக்னக்காரர்கள் நல்லா இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு எதிரி இருந்தாதான் நல்லா இருப்பான். அதனால அவருக்கு சத்ரு ஜெயம் வேணும். அவரு சத்ரு சமார பூஜை பண்ண அவருக்கு ஐடியா உதிக்கும், எப்படி சத்ருவை ஜெயிக்கணும், எப்படி பண்ணணும்னு இருக்கும். எல்லாருமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லா வாழ முடியும்னா வாழ்ந்துடலாம். அப்படின்னா நம்ம காவியங்கள் வேற மாதிரி எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு எதிரியை வந்து கடவுள் கொடுப்பாரு. அவங்கள ஜெயிச்சாதான் நம்ம அடுத்த லெவலே போக முடியும். இந்த சும்மா அப்படியே பேசிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நன்றி. உங்களின் அழைப்புக்கு சார் சொன்ன தகவல் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் வேணும்னா நான் சொல்ற இலக்கத்துக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். சாரோட முகவரி ரொம்பவே எளிதான முகவரி தான். மியூசிக் டைரக்டர் A.R. ரஹ்மான் இருக்காரு இல்லையா, அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துல. சோ இந்த முகவரிக்கு நீங்க அழைப்பினை வந்து நீங்க சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார், ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, திருமணத்துக்கு பரிகாரங்கள், அதாவது திருமணம் ஆக போறவங்களுக்கு இந்த பரிகாரங்கள், இல்லைன்னா திருமண தடைக்கு ஓகே. திருமணம் ஆன பிறகும் அந்த திருமண வாழ்க்கை ஒன்றித்து போறதுக்கு இப்ப பெரும் பாட வேண்டியதா இருக்கு, டைவர்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. இப்ப இதுக்கான பரிகாரம் என்ன மாற்றத்தை கொடுக்கும்? மேடம், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வந்து when a couple is happy in the bed, they are happy outside. இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் வீட்டுல நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம், அதை பத்தி சரியா பண்ண மாட்டோம்ன்றதுதான் ஒரு மெயின் காரணம். சோ ரெண்டாவது வந்து இப்ப அன்னைக்கு ஒரு லேடி வந்து வந்தாங்க. அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்டோட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், ஒன்னா சாப்பிடுங்க, ஒன்னா வெளியில போங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னா தூங்குங்க, உங்க லைஃப் சரியா போயிடும் அப்படின்னு. இல்ல சார், அவரு காத்தால வரும்போது நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன், அவரு வந்து நைட்டுக்கு இது மாதிரி மாறி மாறி இருக்குன்ற போது எப்படி மேரிட் லைஃப் ஹாப்பியா இருக்கும்? அதனால நீங்க பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி டுகெதர் இன் த பெட். நான் வெறும் கொச்சைப்படுத்தி சொல்லவில்லை, உண்மையாக சொல்லியிருக்கிறேன், தார்மீகமாக சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன்னா உண்மையை பேசாம எப்ப பார்த்தாலும் அந்த தோஷம் இந்த தோஷம் எனக்கு பேச பிடிக்காது. இதுதான் நடக்கும். ஒன்னா சாப்பிடுவீங்க, ஒன்னா வெளியில போவீங்க, ஒன்னாக செலவு செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க. அப்பதான் மேரேஜ் வந்து இணக்கமாகவே இருக்கும். அருமையான தகவல் கொடுத்துருக்கீங்க. வேலை பத்தியும் பேசணும். அடுத்து குழந்தை. இந்த குழந்தை பிறப்பு தாமதமாக போயிருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் இப்ப ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் வந்தாச்சு. சோ இதற்கான காரணம் என்ன? இதுக்கு என்ன பரிகாரங்கள் இருக்கு? மேடம், இதுக்கு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேபி ஓர்டெக்ஸ் வந்து திறக்காது, ஆன்செஸ்ட்ரல் ஓர்டெக்ஸ் வந்து திறக்காது. அந்த பேபி ஓர்டெக்ஸும் ஆன்செஸ்ட்ரல் ஓர்டெக்ஸும்
இந்த மாதிரி ஔரா சக்கரால வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஒருத்தருடைய ஔரா சக்கரால கனெக்ட் ஆகும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை அது ஆண் வழியா வந்து அது பெண்ணோட ஊம்புக்கு போகும், அந்த உயிர் வந்து அந்த பக்கம் போகும். இது ஆகாத போதுதான் இந்த ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்லாம் வருது. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, அந்த காலத்துல குழந்தை ஃபர்ஸ்ட், படிப்பு நெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வேலை, அதுக்கப்புறம் திருமணம், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பார்த்துட்டாங்க. இப்ப என்னன்னா குழந்தை தான் லாஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால அந்த புண்ணியம் எல்லாம் தீந்து போயிடுது, அதுக்குள்ள பேட்டரியே டவுன் ஆயிடுது, அதுக்கப்புறம் முடியல. அவங்களே ஒரு 35-36 வயசுல இருக்கும்போது ஓஜஸ் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள். சோ தொடர்ந்து அடுத்த மாதிரி நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி கல்வி, குழந்தைகளுக்கு கல்வி இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது. ரொம்ப யாருமே ஸ்கூலுக்கு ஈஸியா போறது இல்ல, அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். இதற்கான பரிகாரம் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாற்றம்? அதாவது பேசிக்கா நான் இப்ப வந்து நீங்க வந்து சரஸ்வதிக்கு பூஜை பண்றீங்க, அயக்ரீவருக்கு பூஜை பண்றீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா, அந்த குழந்தைக்கு 2 விஷயம் நடக்கும். ஒண்ணு, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேருவாங்க, படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேருவாங்க, அதுதான் நடக்கும். யாரு படிக்கலையோ அவங்க கண்டிப்பாக படிக்காத பசங்க கூட தான் சேருவாங்க, லாஸ்ட் பெஞ்சரோட தான் சேருவாங்க. இது உங்க வாழ்க்கையிலையும் பாத்துக்கலாம், இப்ப என் வாழ்க்கையிலையும் பாத்துக்கலாம். நான் நல்ல வேலை லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருந்து அதனால தான் அஸ்ட்ராலஜிக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2வது வந்து குருவுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் கல்வி. ஒரு குழந்தை டீச்சரை அன்பா நேசிக்குதுன்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தை படிக்கும். இந்த 2 மாற்றங்களும் கண்டிப்பாக நடக்கும். அதே மாதிரி ஸ்கூலோட டைரக்ஷன் வந்து அந்த ஹாரோஸ்கோப்ல இருந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், இருக்க தான் இம்பாக்ட் வந்து கிடைக்கும். நீங்க என்ன ஸ்லோகம் பண்ணீங்கனாலும் என்ன பண்ணீங்கனாலும் இந்த கோர் அலைன்மெண்ட் வந்தாதான் இந்த பரிகாரங்கள் வெற்றி பெறும். தொடர்ந்து பேசுற ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார். வணக்கம் டால் சங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ வணக்கம் மேடம், நான் சேலம் மாவட்டம் ஜெயவேல் பேசுறேன் மேடம். என் மனைவி கேட்கணுங்க. சரி, மனைவியோட ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சட்ட பேசுங்க. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், என் மனைவி வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் 7/2/75 சார். அவங்க தனுசு ராசி, தனுசு லக்கணம், 3 நட்சத்திரம் சார். சரி சார், அவங்க ஆசிரியர் துறை பயிற்சி முடிச்சு ஒரு 15 வருஷம் ஆகுது சார். ஆனா அவங்க அரசாங்க ஆசிரியர் வேலை எப்ப சார் கிடைக்கும் மட்டும் கேக்குறேங்க. நான் என்ன சொல்றேன், ஒரு நல்ல டியூஷன் சென்டர் வைங்க, தனுர் லக்னம், அவங்களுக்கு குரு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், பிரைவேட்டா பண்ணுங்க. இதை விட நீங்க அதிகமா பணம் பண்ணுவீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 20 வருஷம் அஸ்ட்ராலஜி பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து இன்சூரன்ஸ்ல வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து கேட்டாரு. அவர் குடோன் ஸ்ட்ரீட்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு. நான் சொன்னேன், ஒரு கடையில 500 ரூபாய் நீங்க வந்து எழுதினா 20 கடையில எழுதினா அப்ப இருக்கிற சம்பளத்தையே தாண்டிடுவேன். இன்னைக்கு அவர் சிஏ போட்டு அவர் ஒரு பெரிய ஆடிட்டராகவே ஆயிட்டார். அதனால தன் கையே தனக்கு உதவி, டியூஷன் சென்டர் வைங்க, நல்லா இருப்பீங்க. நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. அதே மாதிரி கடன் இல்லாமல் வாழ்றது எப்படி மேடம்? இது வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் டு தி மிடில் கிளாஸ். இப்ப ரிச்சா ஆக குரோர் கணக்குல கடன் வாங்குவாங்க, ஏழையா ஆக கடனே இருக்க மாட்டாங்க, கமிட்மெண்டே இருக்காது. அதாவது இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, செலவுக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் குரோ ஆக போறாங்கன்னா அவங்க லைஃப்ல சத்ரு இருக்கும், அவங்க லைஃப்ல கடன் இருக்கும். கடன் இல்லாமல் வாழ முடியாது, கடனில் கண்ட்ரோலாக வாழலாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார், சார் என் மணி ஃப்ளோவே ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் எங்க பேங்க் வச்சிருக்கேன், நான் வந்து கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ல வச்சிருக்கேன், அப்புறம் எப்படி பைசா வரும்? நான் சொன்னேன், பிரைவேட் பேங்க்குக்கு மாத்துங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு மணி ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி 2வது வந்து லேடிஸ் வந்து இப்ப பைசாவை ஹேண்டில் பண்ணும், ஜென்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண வராது. அதனாலதான் இப்ப ஒரு பெரிய, நீங்க பாத்தீங்கன்னா முகேஷ் அம்பானி அவருடைய இன்டர்வியூல என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஐ டோன்ட் டேக் கேர் ஆஃப் மணி, மை பீப்புள் பே த மணி. நான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ற பிரின்சிபல், ஐ டோன்ட் ஹேண்டில் மணி. அனில் சமானி ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியனர், அவர் மணி ஹேண்டில் பண்ண மாட்டார். நீங்க எல்லா மிடில் கிளாஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தான் மணி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க மணியை தொடாத இருக்க நீங்க பெரிய பணக்காரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நிறைய தகவல் சொல்லிட்டே இருக்கும், இது மாதிரி தகவல் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதை நம்ம விஷுவலா பாத்துட்டு வந்துடலாம் சார். நேரிலே உங்களுக்காக இந்த விஷுவல்ல ஒரு நிறைய விஷயங்கள் கேட்க போறோம், பார்க்க போறோம், பாருங்க. தொடர்ந்து நீங்க பார்த்த விஷுவல்ல பாத்தீங்கன்னா சார் அடிக்கடி சொல்ற விஷயங்கள் உங்களை விஷுவலா காட்டியிருக்காங்க. இதுக்கு உங்களுக்கான தகவல் தான். தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் சார். அவுரா பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த அவுராவுக்கும் ஜாதகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆமா, இப்ப இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மள சுத்தி வந்து பஞ்ச கோஷங்கள் இருக்கும். இந்த அவுராவை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு தான் அவங்க வந்து பிளானட்டா போட்டிருக்காங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு மூலாதார சக்கரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மூலாதார சக்கரம் தான் சனியோட அறிகுறி. அதே மாதிரி இப்ப நாபி சக்கரம் தான் சுக்கிரனோட அறிகுறி, செவ்வாய் தான் வந்து சோலார் பிளெக்ஸோட அறிகுறி. அதனால்தான் செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஆரோஸ்கோப்பா அவுரா உள்ள பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சோலார் பிளெக்ஸ் சக்கரம் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி மூன் வந்து ஹிருதயத்தை குறிக்கிறது, அதே மாதிரி மெர்க்குரி வந்து த்ரோட்டை குறிக்கிறது. அதனால்தான்
மெர்க்குரி கேது இருந்தா த்ரோட் சக்ரா வந்து அவங்களுக்கு அஃப்ளிக்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து குரு வந்து இன்ட்யூஷனை குறிக்கும், தேர்ட் ஐய வந்து அது வந்து குறிக்கும். அதே மாதிரி இந்த சகசா சக்கராவை குறிக்கக்கூடியது வந்து பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன். அதனால்தான் இறைவனோடு கோல்டன் லைட் ஹிரண்ய வர்ணம் அப்படிலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க. இந்த அவுரா சக்ரா வந்து ஹாரோஸ்கோப்ல அஃப்ளிக்டடா இருக்கும். இப்ப ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இந்த அவுரா சக்ரா மாறும். தவறான ஜெம் ஸ்டோன் போட்டீங்கன்னா தவறான ஃப்ரீக்வன்சில ஆடும். அதனால எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் ராகு கேது போடுவாங்க. யார் வந்தாலும் ராகு கேது கல்லு, அதுதான் நான் சொன்னேன். அது போல தலையிலே ஒரு கல்லை போட்டுலாம் இன்னும் வேகமா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இந்த அவுரா சக்ரா மாறுவதுதான் இந்த பரிகாரத்தோட ஃப்ரீக்வன்சி. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் தன ஆகர்ஷண யந்திரம் பண்றாரு, தன ஆகர்ஷணம் பண்றாரு அப்படின்னா இந்த அவுரா அப்படியே பயங்கர எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பரிகாரம் பண்ணும்போது அந்த ஆகர்ஷணமா அவங்களுக்கு அந்த லிங்க் வரும். இப்ப மேடம் கூட கேட்டாங்க, கடன் இல்லாமல் வாழ்வது எப்படி? நான் சொன்னேன், கடன் இருக்கும், ஆனா பரிகாரம் பண்ண பண்ண பயங்கர லிங்க் வரும். இப்ப கூட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்தாரு, 2 months முன்னாடி அவருக்கு பயங்கர ப்ராப்ளம் வந்தது. அவர் பரிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு, உடனே அவருக்கு ஒரு தன லிங்க் வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு லிங்க் வரும், சொல்யூஷன் வரும், கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் வருவாங்க. இதெல்லாம் பரிகாரத்துல நடக்கும். அதனால இந்த அவுரா சக்ரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா ஹார்ட் சக்ரா பெரிய லெவல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்பதான் அந்த சோல் வந்து இன்னொரு சோலோட வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். இப்ப உதாரணத்துக்கு கல்வி சூப்பரா இருக்கு, புத ஆதித்ய யோகம் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க த்ரோட் சக்ரா வந்து சூப்பர் டூப்பரா இருக்கும். அதனால இத புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏதோ தோஷம்னா எங்கேயோ ஒண்ணு நடக்குது, அதா ஒண்ணு நடக்குது, இதா ஒண்ணு நடக்குதுன்றது கிடையாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து அவுரா கிழிஞ்சிருக்கும், சக்ரா கிழிஞ்சிருக்கும், அதுதான் ஹாரோஸ்கோப்ல தோஷமா இருக்கும். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. என்னமோ அவன் இவனை பார்க்கான், அது இவன் அவனை பார்க்கான், இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருக்கிறதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்னொரு டெக்னிக் சொல்றேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எனக்கு 7.5 நாட்டு சனி வந்துருச்சு, 8 நாட்டு சனி வந்துருச்சு, ஐயோ அப்பா அப்படி இப்படின்னு எதுவுமே தேவையில்லை. உங்க ஜென்ம நட்சத்திரம், ஜென்ம திதி, நீங்க பிறந்த ஜென்ம நாள். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்திருக்காரு, கேட்ட நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காரு, திரையோதசி திதியில பிறந்திருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு கெட்டது நடக்க போகுதுன்னா அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்துல ஏதாவது ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு விஷயம் நடக்கும். அதோட சீரியஸான டேக் ஓவர் தான் ஃபைனலா அது பெரிய நெகட்டிவ் ஈவெண்டா காட்டும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல. நான் கேட்டேன், அந்த பர்த்டே ப்ராப்ளமா இருந்தது? ஆமா சார், நட்சத்திர பர்த்டே அந்த வருஷம் ரொம்ப ப்ராப்ளமாவே இருந்தது, அப்பவே அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாங்க. அதனால உங்க ஜென்ம நட்சத்திரம் அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கு தான் இவங்க வந்து அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை வந்து வச்சிருக்காங்க. இது தெரியாம அதாயிடும் இதாயிடும், 7 நாட்டு சனி 8 நாட்டு சனி, ஜென்ம நட்சத்திரம் அஃபெக்ட் ஆகலன்னா எப்படி ஆகும்? இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் ராஜ யோகம் பிறந்த ஜென்ம தினம் நன்றாக இருக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்திருக்காரு, சனிக்கிழமை பிறந்திருக்காரு, இம்மெட்டீரியல். அவருக்கு ராஜயோகம் நடக்க போகுதுன்னா அந்த கிழமைகள் வேகமாக வேலை செய்யும். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் மகாலட்சுமி உபாசனை பண்றேன் பாருங்க, ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் வந்திருக்கேன். அதனால எல்லாமே இம்பாக்ட காட்டும். பெரியவங்க எழுதி வச்சது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜீனியஸ். ஒரு பராசுரர் காலமே அவருக்கு வந்து காலத்தால எல்லாமே அழிக்கப்படும். நம்ம ஊர் ரிஷிங்க சொல்றதெல்லாம் இன்னும் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு இதுதான் காரணம். இந்த அவுரா சக்கரா அஃபெக்ட் ஆறதுதான் அவன் தோஷம்னு எழுதியிருக்காங்க. அந்த அவுரா சக்கரால வந்து ஹெக்ஸ் கர்ஸ், இப்ப உதாரணத்துக்கு திக்கு பிளாக் பேஸ்ட் வந்து ஹார்ட் சக்கரால இருக்கும். அதை பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சபிக்கப்பட்டவர்கள். அந்த சபிக்கப்படும் அந்த தாட் ஃபார்ம் போய் ஒட்டிக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணாதான் அது வந்து ஹீலிங் நடக்கும். அந்த டிவைன் லைட் ஓர்டெக்ஸ் திறந்து அந்த அவுராவை சைக்கிக் பாத்ல கிளீன் பண்றதுதான் இந்த விஷயம். ஆனா அதை புரியாம, அதை தெரியாம கண்ணாபினான்னு எதுக்கோ அதான் அவன் இவனை பாக்குறான் இப்படியே பார்த்து எல்லாரையும் குழப்பி ஹாரோஸ்கோப் பரிகாரம்னால எல்லாருக்கும் பயம் பிடிச்சிக்கிச்சு. அதனால இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பேசிக் சக்கரா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் அந்த பரிகாரம் செய்யும் போது பேசிக் சக்கரா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதனால்தான் அவருடைய தொழில் நன்றாக இருக்கிறது. அருமையான தகவலை ஆணித்தரமா கொடுத்திருக்கீங்க. ஒரு நேர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சார். வணக்கம் தயாசங்கரா. ஹலோ, வணக்கம் மேடம். பேர் சொல்லுங்க, உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சட்ட பேசுங்க. தரும்புரின் சிவராம் பேசுறேன் மேடம். கன்னிராசி, சித்திரை நட்சத்திரம், கும்பலக்கணம். சரி சார், எனக்கு வந்து தொழில் தான் சார். வந்து இப்ப ஒரு 15 வருஷமா தொழில் செஞ்சிருக்கேன் சார். செவ்வாய் வந்து 6ஆம் வீட்டுல இருக்கா? நிரந்தரமா தொழில் அமைய மாட்டேங்குது சார். செவ்வாய் வந்து 6ஆம் வீட்டுல இருக்கா? 10 செவ்வாய் நீச்ச ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க. எப்படின்னு இப்பதான் நீங்க தான் கூப்பிட்டீங்க. இனிமே நான் திருப்பி சொல்றேன்.
இந்த நேயருக்கு வந்து சத்ரு ஜெயம் வந்து வேணும், அதுக்காக ஒரு முருகர் பூஜை போடணும். அது ஒண்ணு இல்ல, ரிப்பீட் கால், அதனாலதான். அடுத்து ஓகே, நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. அதே மாதிரி வாகனங்கள் வாங்குறதோ இல்ல வீடு வாங்குறதோ நிறைய பேருக்கு கனவு. சோ இத பரிகாரம் பண்ணிட்டு வாங்கினா நல்லா இருக்குமா? ஆமா, பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த டிவில ஃபுல்லா பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தாங்க, நாங்களும் போயிட்டு எங்க ஆபீஸையும் போய் பெயிண்ட் அடிச்சோம். இதுக்கு காரணம் என்ன? whom you see is what you become. யாரை பார்க்கிறீர்களோ அவர்களாக ஆகி விடுவீர்கள். இப்ப உதாரணத்துக்கு நிறைய கிரக பிரவேசம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க சொந்தமா வீடு வாங்க முடியும். கிரக பிரவேசமே அட்டன் பண்ணாம இருந்தா எப்படி வீடு வாங்குவீங்க? அதே மாதிரி வாகனம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் என்ன பண்ணாரு, அவர் ஃப்ரெண்டு மெர்சிடிஸ் வச்சிருந்தாரு. அந்த மெர்சிடிஸ அவர்கிட்ட வாங்கி நான் ஓட்டுறேன் அப்படின்னாரு. அந்த அவர் வாகனம் ஓட்ட என்ன ஆச்சு, ஒரு 5-6 நாள் அவருக்கே ஒரு தாட் ஃபார்ம் வந்து நம்மளே வாங்கிடலாம்னு ஏதோ கேட்டு வாங்கிட்டாரு. அதனால அந்த வாகனத்தை நீங்களே ஒரு ஓட்டி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இவரு, அந்த அவர் பேர் என்ன, ரைட்டர் ஷபானா ஆஸ்மியோட ஹஸ்பண்ட், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அவார்டு வாங்கினத எப்படி தான் பேச போறோம் அப்படின்னு அந்த ஸ்டுடியோல இருந்து பண்ணிருக்காரு. இப்ப அவர் பெரிய அந்த ஷோலேகில எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. அதனால நீங்க யாரை பார்க்கிறீர்களோ அவர்களாக ஆகி விடுவீர்கள். அந்த பார்க்கறத ட்ரிகர் பண்றதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி, இந்த பரிகாரங்கள். இப்ப நான் என்ன வந்து எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படி வந்து பணக்காரன் ஆகுது? நான் சொல்ல, உங்களை விட பணக்காரன் நீங்க பாக்குறீங்களா, உங்களை விட ஏழைய பாக்குறீங்களா? அதுலயே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் யாரை பார்க்கிறீர்களோ உங்க மைண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுதான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். நீங்க வந்து நான் வந்து இந்த ஆல்பா மைண்ட் பண்ணுவேன், பீட்டா மைண்ட் பண்ணுவேன், அதெல்லாம் எதுவும் வேலை செய்யாது. ஏன்னா அதெல்லாம் காப்பி கேட், யாரையோ பார்த்து காப்பி அடிச்சது, ஒரிஜினல் கிடையாது. அதனால நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் எப்படி வந்து பெரிய சக்சஸ் ஆகணும்னா, உங்களை விட பெட்டர் பீப்புளை பார்த்தீங்கன்னா தான் சக்சஸ் ஆவீங்க. மல்டி மில்லியனர்ஸ் சி மல்டி மில்லியனர்ஸ், பில்லியனர்ஸ் சி பில்லியனர்ஸ். அப்ப அமித்ஷா வந்து மோடியை பாக்குறாருன்னா பாருங்க, அந்த குரூப் தான் வந்து சக்சஸ் ஆகுது. அதனால நீங்க பரிகாரம் பண்ணும்போது யாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாறுதுன்னு பாருங்க, இடம் மாறுதா பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் மாறுதா பாருங்க, ரூட் மாறுதா பாருங்க, உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் ஜென்ம திதி மாறுதான்னு பாருங்க. அப்பதான் அந்த பரிகாரத்தோட இம்பாக்ட் இருக்குன்னு தெரியும். அதனால்தான் சொல்றேன், தெரிஞ்ச எங்களிடம் பரிகாரம் கொடுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மேம்படும். வாருங்கள், வெற்றி பெறுங்கள். ஏன்னா நீங்க ஜெயிச்சா நான் ஜெயிச்ச மாதிரி. நிச்சயமாக பரிகாரங்கள் சொன்னா என்ன விதமான மாற்றங்கள் நடக்குதுங்கறத அருமையான முறையில இந்த 1/2 மணி நேரத்துல எங்களுக்காக கொடுத்தீங்க. நன்றி சார். வணக்கம்மா. என்ன நேரம் நிகழ்ச்சி பார்த்து மறந்துருப்பீங்க. சாரோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கான இலக்கம் நான் இன்னும் ஒரு முறை சொல்லிடுறேன். அது மட்டும் இல்லாம பேங்க் டிரான்சாக்சன் எல்லாம் எப்படி பண்ணணும், ஏன்னா நிறைய அதுல குரு கிருஷ்ணங்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, ஒருத்தருக்கே 2 பேர் போறதுனால. சோ அதை பற்றி தகவல் எல்லாம் தெரியணும்னா நான் சொல்ற இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு நீங்க சாரை போய் பார்க்கலாம். இல்லன்னா சாருடைய அலுவலகத்துக்கே நீங்க நேர்ல போன் பண்ணி கேட்கலாம். 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.